हेलो एवरीवन पिलाने तुम समस्त आत्मसार ओडिशा चैनल को स्वागत पिलाने प्लस टू रो द्वितीय वर्ष तुम जो रही कंपलसरी ओडिया तार आज गोटे चैप्टर देखा तृतीय एककर गल्प विभाग सभ्य जमीदार ठीक अच्छे सभ्य जमीदार तुम कौन कौन सब विषय अच्छी तुम तो सेकेंड इयर बही तो सब आनी सारी देखिन यहाँ देखिन तुम बहिर तुम प्रथम एकक द्वितीय एकक प्रथमटा गद्य द्वितीय पद्य तृतीय एकक गला तुम गल्प तो गल्पर आज प्रथम सभ्य जमीदार फकीरमोहन सेनापति गपटा आम आज आलोचना करवा ठीक अच्छे देखा कौन है तो सभ्य जमीदार आलोचना करने पूर्व तुमको गोटे कही रखे यार तीनो मुख्य रही चरित्र ठीक अच्छे तीनो मुख्य चरित्र रही गोटे राजीव लोचन जमीदार महापात्र आ बलराम बल सम्यक सूचना प्रथम देखीदवा किए कौन ना बलराम बल हेले जड़े विश्वस्त पुराणा कर्मचारी किए बलराम बल बयस पाखापाखि 60 ऊर्ध गल्प अनुसार किंतु पूर्ववर्ती अवस्था कौन है आलोचना कले जना पड़ जमीदार महापात्र जे राजीव पिता पुराणा परंपरार प्रतीक ये जड़े पुराणा लोक जमीदार महापात्र राजीव लोचन है कौन ना जड़े पाठुआ व्यक्ति किंतु विलासी युवक जे पाश्चात्य संस्कृति अंध पाश्चात्य संस्कृति कहले कौन आमर मॉडर्न कल्चर एवं जहाँ जमी सब चलती से तो इंस्टा फेसबुक एमती किसी नाला किंतु मद्यपान केमती उबुटुब होकर रोला केमती तार राज्य गादी संभाली पाइलानी ए विषय डिटेल्स आम देखा ठीक अच्छे तो डेरी करवानी आरंभ करवा जो मैंने क्लास रे जॉइन होगा चाहूँ रेगुलर क्लास रे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर समस्त पाखे अच्छी जदि भी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक रे अच्छी मेसेज करी ग्रुप रे जॉइन हो 6372523562 तो रेगुलर पिले क्लास हम प्लस टू सेकेंड इयर ठीक अच्छे फास्ट इयर भी जो मैंने जॉइन होगा चाहूँ ए जॉइन हो पार ठीक अच्छे देखा आरंभ करिया क्लास देख बोले सभ्य जमीदार फकीरमोहन सेनापति बाबू बलराम बल कलिकता बड़ बजार जड़े गदियान बा महाजन गदियान कहले कौन आग काल सब महाजन मान गदियान कह जाए जो मैंने कि किसी अंचल निज अख्तियार रे रखी था ठीक अच्छे खाली गप भाया शुण गप ए कि ना केवल गपटा को भल भाव देख उत्कलर समस्त बेपारी दंडीदार आमर ओडिशारू जेतक सब बेपारी थिले सेमानकर सी मुख्य थिले कोडी न रहउतले ना कलिकतार बड़ बजार रे रहउतले शॉर्ट क्वेश्चन एथुर पिले तुमर बहुत आछे 21 टी आछे शॉर्ट क्वेश्चन तुम टोटल 1 मार्किया भल भाबे जा कहूची शुणुथिबो उत्कलर समस्त बेपारी मानकर सी थिले कोन दंडियार जे कि रहउतले कलिकतार बड़ बजार रे समस्त माल आमदानी रप्तानी तांको हाथ बाट देई होउतिला लक्ष लक्ष टंकार कारोबार ढेर वर्ष तलर कथा रेल नाम तो केही शुणी नथिले स्टीमर मध्य चलु नथिला रेल कहले कोन सेतेबेले माने बहुत पुराना कथा सेतेबेले ट्रेन भी चालु नथिला हला बालेश्वर रे जहाज रे माल आमदानी रप्तानी करा जाए बालेश्वर रो कूलरू समुद्र कूलरू कलिकता आमदानी माल मध्य रे धुआं पत्र हला प्रधान कलिकता रु आसे आमदानी कोन जानिछ तो जोडा हमें बाहर किणुजे सेतुरु आसे कोन धुआं पत्र कलिकता रु माल आसी बालेश्वर बंदर रे जहाज रो घाट रे भिड़े से स्थान रु शगड़ रे समस्त उत्कल को चालाण हुए सेतेबेले बेसी शगड़ चलथिला एथिपाई समस्ते उत्कल रे कलिकता धुआं पत्र ना हला बालेश्वरी सेथिपाई कलिकता रो ओडिशा रे जेतक सब धुआं पत्र बेपार हुए ता ना दिया जाए बालेश्वरी कोन पाई से आसे कोठु कलिकता रु कलिकती धुआं पत्र ना हला बालेश्वरी जेहेतु बालेश्वर घाट रु चालाण करा जाए सेथिपाई ता कह जाए कोन बालेश्वरी हेले बालेश्वरी लोके धुआं पत्र केबे देखि नांती ता ना सिना बालेश्वरी किंतु बालेश्वर लोक केबे धुआं पत्र देखि नांती काई ना से तो हमर आसे कोठु कलिकता रु आसे ना जानि पाइल अतिकी तापर देखिबा धुआं पत्र कारोबार बड़ कठिन धुआं पत्र कारोबार करबा एते सहज कथा नुहे घोड़ा चढ़ा महाजन कथा पदके घास काटे घास कटा घोड़ा चढ़े महाजन लोके बोलंती दोक्ता कारोबार आ गोखर साप खेलैबा एका कथा महाजन माने कहते कौन दोक्ता कारोबार कहले कौन जो गुटुका आमर एबे जो राका होची बासना रे रंगरे माल सहित समान से माल महण 20 तो से माल महण 40 टंका सेठी 20 टंका रे बिकिबे किनिबे एठी आनी 40 टंका रे बिकिबे तांकर एठी बेसी लाभ हुए सेति से माने एठी पाणंती आमर ओडिसा रो लोक जो रहिले से मानको भी कलिकता धुआं पत्र बेसी भल लागे चिन्हरा दंडीदार न धरी लोके धुआं पत्र किनिबाकू भरसंती नाही बलराम बणे चिन्हरा एथिपाई ओडिसा रे तांको ना डाक चिन्हरा कहले कोन जने भल बेपारी व्यवसायी बुझी पाइल ना नहीं तो एथरे हमर बर्तमान जान केतरा कैरेक्टर आइची गोटिए कैरेक्टर बर्तमान आइची के
ନା ବଳରାମ ବଳେ। ବଳରାମ ବଳେ କହିଲେ କଣ ନା ସେ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର କଣ ମୁଖିଆ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ବଳେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ। ମହାଜନଙ୍କ ଘର ହେଲା ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମହାଜନଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗ୍ରାମର ନାଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେଠି ସିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଭେଟିଲେ କାହାକୁ? ଗୋପାଳିଆକୁ। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଦୟାକରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ମହାଜନ ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ। ଗଦିରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଯାଇକି ରହିଲା। ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚାରିବାର ଦରକାର ବା କଣ? ଦିନେ ରାତିରେ କଣ ହେଲା କି ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। ଆକବରୀ ମୋହର ହେଲା ପିଲେ କଣ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆକବରୀ ମୋହର ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଆକବରୀ ମହଲ ଅଛି ସେ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆକବରୀ ମହଲ ମିଳିଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି ଗଦିରେ ମୋହର ପୋଟଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି। ତ ଏଇସବୁ କାମ କରିକି ଫେରନ୍ତି କିଏ? ନା ମହାଜନ ବାବୁ। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳାଟି ଥୋଇଦେଲା। ତାହାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନରେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସ୍ନାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଚାକର ବିକିର ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ୁଝୁଡ଼ୁ କରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଦଗୁଦ ଧୂଆଁ ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଭଡର ଭଡର କରି ହୁକା ଟାଣୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମର ମହାଜନ ଜମିଦାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ବସନ୍ତି ହୁକା ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି କିଏ? ନା ମହାଜନ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାକ ହୁକା, କଂସା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ହୁକାର ନାଁ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ। ଶର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ତମର। 2 କଡ଼ା ଅଛି କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାକ ହୁକା। ଏସବୁ ହେଲା କଣ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ମାଲ ହୁକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ହେଲା। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା। ମୋହର କାହିଁ? ଯଦି ମୋହର ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡୁମ। କଣ ପାଇଁ? ନା କପାଳିଆ ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହୁଥିଲି ସେହିପରି କପାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ପାଇଲେନି କଣ ଆକବରୀ ମୋହର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେନି ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ବାବୁ ଆସିକିନା ଗୋପାଳ କହିଲା କଣ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ବା ମୋହରକୁ। କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଧାଇଁ ଆସିଲା କିଏ? ଗୋପାଳ ପାଖକୁ। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କାହିଁକିନା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କଣ ମୋହର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆକବରୀ ମୋହର ସେ ପାଉନଥିଲେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଗୋପାଳ କହିଲା ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ତାକୁ ଆସିକି ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋପାଳ ହେଇଗଲା କଣ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁରା ପୁରା ଖାସ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ନ ରହିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପୁରା ବାବୁଙ୍କର ଏକଦମ ଖାସ ହେଇଗଲା। ସେଜ ପରାଟା ଗୋପାଳର ଜିମା। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଗୋପାଳର ସେଜ ପରା ଜିମା କହିଲେ କଣ ନା ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶୋଇବେ ତାଙ୍କର ସେଜ ଯୋଉ ପରା ହବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଗୋପାଳର। ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିର ଆଉ 5 ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳର ପଇତାରା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଡ କିଛି ଗୋଟାଏ ପାଇଗଲେ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦେବେ। ହେଲେ ଓଡିଆ ପିଲା ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର ଇଏ ତ କଲିକତା ସହର ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଠକିକି ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ କିଛି ଆଉ ତାକୁ ଆଗକୁ କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ଯାଏ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡିନାହିଁ। ଲୁଣ୍ଡା ମାନେ କଣ? କିଛି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ? ଦେଖ ଦେଖ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା। 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟା ନାହିଁ। ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା। ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏକାବେଳକେ ଗୁମ୍। କଣ ହେଇଛି ନା ବାବୁଙ୍କର 500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ପଇସା ନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଏବେ କମ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ଗଡିଗଲାଣି। ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇବେ ତ ନାହିଁ। ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଉଦିଆ। ବାବୁ କଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠୁ ଖାଇବେନି। ଓଡିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତେବେ 2ଟା ଚଢେଇ ଦିଏ।
ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ପାରିବୁ? ଗୋପାଳ କହୁଛି କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ସବୁ ଉପାସ ରହିବା? ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ପାରିବୁ କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏ ଓଳିଟା ଚଳିଯାଉ। ବାବୁ ତା ପିଢ଼ାରେ ବସି ଦେଖିଲେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାଞ୍ଚ ତିଅଣ ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ନେଇ ଆସିଲା କିଏ? ଗୋପାଳ। ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁ କେମିତି ଏତେ ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି, କହିଲା କିଏ? ଗୋପାଳ। ଆମେ ଯେମିତି ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଦେଖି ତମେ ସବୁ ଶିଖୁଛ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲ, ମଟନ କରି କେମିତି ହେଲା ଶିଖିଗଲ। ସେ ସେମିତି ଗୋପାଳ କଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ରୋଷେଇଆକୁ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ରେ, ଏମିତି ସବୁ ଶିଖୁଛ ତ? ବାବୁ ଆଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଉଁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଜାର ସଉଦା ଖଚି ଅଧା ଅଧି ଉଣା, ପରିବାପତ୍ର 2 ଗୁଣ ବେଶି, ପୁଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା। ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ବିନା ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଥରେ ଗୋପାଳକୁ ଯାଇ ଗାଁକୁ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦେଇ ବିଭା କରେଇଦେଲେ, ତାର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡଉଲ, ସେମିତି ଗୁଣ। ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନଠୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢୁଛି। ଗୋପାଳ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସାରିଦେଇ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ତୁଚ୍ଛା ବସିଥାଏ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଇଲ ସାଇଥିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଗୋପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି କଣ ନା କଲିକତାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ଗପ ଆମର ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ ନା ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରି ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଯେ ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଯଶୋର ମୋତିହାର ପାବନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦୀ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ସରକ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ଠାରୁ କିଣା ହେଲେ ଚୁଲା ବେପାରୀ ନିଅନ୍ତି। ସେ ବିକେ ପାଇକରାଇକୁ, ପାଇକରାଇ ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା, ଦଣ୍ଡିଦାର ତା ପାଖରୁ ମାଲ କିଣି ଚଳାଏ। କଲିକତାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲଗାଯାଏ। ମହାପାତ୍ର ଦିନ ବେଳା ଉଣ୍ଡି ମହାଜନକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ବେପାରରେ ଲାଭ ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, କିଣା ଜାଗାରେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ନା ଗୋଟେ ଧର ଗୋଦାମରୁ ଆଣିଲେ ମାଲ, ଗୋଦାମରେ ଆମକୁ ଦେଲା ମନେକର 5 ଟଙ୍କାରେ, ତ ଆମେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଦାମରୁ ଆଣୁଛେ କି? ଗୋଦାମରୁ ଆଣିଲା କିଏ ନା ବଡ ବେପାରୀ ଯିଏ, ସେ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିଲା। ବଡ ବେପାରୀ ସାନ ବେପାରୀ ଦେଲା 10 ଟଙ୍କାରେ, ସାନ ବେପାରୀ ଆଉ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଦେଲା 20 ଟଙ୍କାରେ। 20 ଟଙ୍କାରେ ଯିଏ ଆଣିକିଲା ଦୋକାନୀ, ସିଏ ଆମକୁ ବିକିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 50 ଟଙ୍କାରେ। ସେଠୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଲାଭ ଦେଖିଲ କେତେ ଟଙ୍କା? 45 ଟଙ୍କା। ବାଟ ମାରଣା ଲାଭ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇ କାଇଦାଟା ଶିଖିଗଲା କିଏ ନା ଗୋପାଳ। ସେ କଣ କଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା ସିଧା ମୁଁ ଯଦି ଏଠୁ ମାଲ ଉଠେଇବି ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବି। ଏ ବେପାର ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଗଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ମହାଜନଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସାନବାବୁ ସଳକେ ସଳକେ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ନ ରଖି ସିଧା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଉଦା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ କରିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୂର୍ବଠାରୁ 2 ଗୁଣା ବେଶି ଲାଭ ହଉଛି। ମହାପାତ୍ର ଏବେ ବଳଙ୍କର ଚାକର ନୁହନ୍ତି, ଲାଭରେ ଅଂଶୀଦାର। ମହାପାତ୍ର ହେଲା କିଏ? ଗୋପାଳ। ବଳବାବୁଙ୍କର ଏବେ ସିଏ ଜମିଦାରଙ୍କର ଆଉ ଚାକର ନୁହେଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ହେଇଗଲାଣି ଲାଭରେ। ତ ଇଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ମହାଜନ ହେଇଗଲାଣି। 5-7 ବର୍ଷ ଏମିତି କାମ କରି ମହାପାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକର ଆଉ ନୁହନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି କଣ ପଇତାରା। ଏଇ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବୋଲେ ଗୋପାଳର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ନାଁ ହେଲା ତାର ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ନାୟକ, ଏଇ ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ପୁଅଟି ପାର ହେଇଗଲାଣି 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଦାନ ଦେବୀ ଓଝା ଆସି କହିଲେ, ସାନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭାରି ପାଠୁଆ। ଖଡ଼ି ପାଠ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଠ ପଢିଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ଅଛି କଣ ନା, ଅସଲ କଥା ହେଲା ରାଜୀବଟା ହେଲା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢିବାକୁ ଅବଦାନ ଆଉ ଚାହାନ୍ତିନି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆସିକି ସଲା ସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଏଠି ସବୁ ପଢି ସାରିଲାଣି, ଆପଣ ତାକୁ କଲିକତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅବଦାନକୁ ଟୋଟାଲ ଗାଁରେ ପଢେଇ ଦଉନାହିଁ। ବାବୁର ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଅବଦାନେ ଗୋଟିଏ ଯଥା 5ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଅବଦାନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ। ଏବେ ରାଜମାତାଙ୍କର ମତ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାଜୀବଙ୍କ ମାତା ଯିଏ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜୀବ ମୋ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ, ଦିନଯାକ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ବି ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର କଣ କିଛି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ। କଲିକତା ବଳବାବୁଙ୍କର ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ବଡ ଇଂରାଜୀ ସଉଦାଗର ମାନେ କାରବାର କରୁଥାନ୍ତି।
ଏତିକି ତୁମର ଦେଖିଥାଉ ଏଇ ଯାକେ ନା କଣ ନା ତାକୁ କଲିକତା ନେଇକିନା ଗଲେ କାହାକୁ ରାଜୀବକୁ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ କଣ କଣ ଜାଣିଲ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦବା ସେକେଣ୍ଡ ପର କ୍ଲାସରେ ଟୋଟାଲ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ବହୁତ ବଡ ବିଷୟଟା ସରିବନି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଠି 3 ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କି ମହାଜନ ବଳବାବୁ ଯିଏକି କଲିକତାର ହେଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା କିଏ ନା ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ହେଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା। ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ କୋଉଠିକି କଲିକତା ବଡ ବଜାରକୁ ବା ତାଙ୍କ ଗଦିକୁ। ସେଠି ଗୋପାଳ କଣ କଲା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳବାବୁ। ତାର ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ରାଜୀବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଇଏ। ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିନ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିନିଅ। ରେଗୁଲାର ଆମର ଏଥର କ୍ଲାସ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଅଫିସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଯିଏ ଚାହିଁବ ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ।